कथा प्रसंग शिव महापुराण कथा प्रसंग बहु अद्भुत रहस्यात्मक आ ग्रंथ है। शिव नो अर्थ ज कल्याण थाय केवुं कल्याण तो रहस्यात्मक आत्यंतिक कल्याण जेमां समायेલું છે। सृष्टिनी उत्पत्तिनी जे कथा है, सृष्टिना पालननी जे कथा है अने सृष्टिना जे संहारनी कथा है ई तमाम शास्त्रों में विस्तारथी वर्णववामां आवी छे। एवुं नथी के आ एक ज पुराणमां छे के ओला ज छे। जेटला पुराणो छे, जेटला उपपुराणो छे, आ बधामां सृष्टिक्रम होय। नारायण, नाभि, कमल, ब्रह्मा, ब्रह्माना मानस पुत्र, दक्ष, दक्षनी 60 कन्या, कई कई कन्या केने आपी, पछी एक खरीवाड़ एटले के घोड़ा, गदर्भ, गधा, खच्चर आ बधा एक, पछी 2 खरीवाड़ ई बधा उत्पन्न थया। कोई एक वखते ब्रह्माजी ने आटलो कंटाळो आव्यो के आ हूँ आटली मेहनत करवा छतां सृष्टि थाय ज नहीं। ब्रह्माजी लोटवा ले आपणे बाळक केम कंटाळी गयुं त्यारे एना नख अने वाळनुं घर्षण थयुं अने एमांथी माखी अने मच्छर उत्पन्न थया। आटले कंटाळो देवरावे एनाथी आपणे बचવાનો प्रयत्न करવો। तो सृष्टिनो जे क्रम छे दरेक पुराणोमां बताववामां आव्यो छे, बहु विस्तारथी छे। पण ब्रह्मानंद नामना ब्रह्मज्ञानी कवि जे थई गया एने सुंदर मजानुं एक पद बनाव्युं। आत्मज्ञानी कविओं में एनी गणना थई अने तमाम पुराणोमां सृष्टिनो जे सार छे ई सार एक एक पदमां एनीए व्यक्त कर्यो। बहु अद्भुत छे के जेने परमात्मा लीलानुं फल कहेवामां आवे। आनुं कोई श्रवण करे, पठन करे तो एने तमाम पुराणोनी सृष्टि लीलानुं वर्णन सांभळवानुं फल मळे छे। ब्रह्मानंद शुं कहे छे, प्रभु सब में समाया है, समाना हो कोई साहो, करी सब की रचना रचाना हो कोई साहो। प्रभु सब में समाया है, समाना हो करी सब विश्व की रचना रचाना हो। विश्वनी रचना कोई सामान्य मंडळ, कोई हथियार मंडळ, कोई पदार्थ मंडळे अने बीजमांथी सृष्टिनी रचना। बिना सामान के बाहु, बिना हथियार के कोई बनाए भुवन सारे बनाना हो। प्रभु सब में समाया। शिव महापुराण में आव्युं के पहला तो ब्रह्माए शारीरिक सृष्टिनी रचना करी, मानसिक सृष्टिनी, पण ए चाली नहीं। पछी शरीर द्वारा शरीरनी उत्पत्ति, शरीर थी शक्ति बने, शक्ति थी संतान थाय, संतान मोटो थाय, एनाथी पाછી सृष्टि एटले के
શરીરમાંથી તેજ ને તેજમાંથી શરીર, બીજમાં વૃક્ષ, વૃક્ષમાં બીજ, बीज से देह की पैदा, बदन से बीज का होना, चलाया चक्र दुनिया का चलाना हो। बीज से देह की पैदा, बदन से बीज का होना, चलाया चक्र दुनिया का चलाना हो। એમ માનવું કે પૃથ્વી પર જ સૃષ્ટિ છે, પાતાળની નીચે ને આકાશની ઉપર પણ સૃષ્ટિઓ છે। कोई पाताल के नीचे बसाए कोई आकाश के ऊपर बसाना हो। कोई पाताल के नीचे बसाए जीव भूतल में, कोई आकाश के ऊपर बसाना हो। चांद सूरज उतारों के गिरे आकाश में, मंडल बनाना भार से कोई गिराना हो। चांद सूरज उतारों के गिरे आकाश में, मंडल बिना आधार के कोई गिराना हो। अकस्मात થાય આટલી આટલી ગતિ સૂર્યની ચંદ્રની અબજો તારાઓ बिना आधार के कोई गिराना हो। आ कुदरतनी रचना છે। बनाई देह मानुष के लिए सब भोग के साधन, बिना उपकार के करुणा निदाना हो। दात दिए जौवन दिए चराचर सर्व जीवन की करे नित पालना को, सकल संसार का मालिक कहाना हो। जगत के आदि से पहले रहे आखिर में, मोक्ष दिखता संसार का सारे पुराना हो। आदि ज्ञान कहीं ना કઈ નતો ત્યારે પણ જે હતા, બધાયની સાથે પણ જે છે, અને કઈ નહીં રે ત્યારે પણ જે રહેશે। આ બધું ખોટું હોવા છતાં જેના કારણે સાચું લાગે છે, ગમે એટલું થઈ જાય જે પુરાણું હોવા છતાં પૂરા અવરી નવમ। जगत के आदि से पहले रहे आखिर में, मोक्ष दिखता संसार का सारा पुराना हो। स्वामी जीव जो आए मिले सब जाल माया के, ब्रह्मानंद दुनिया से छुड़ाना हो। प्रभु सब में समाया है समाना हो। સૃષ્ટિઓનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું, કેના દ્વારા કોણ ઉત્પન્ન થયું છે। શારીરિક સૃષ્ટિ, માનસિક સૃષ્ટિ, યૌગિક સૃષ્ટિ, અનેક પ્રકારની સૃષ્ટિઓ છે। પણ દક્ષની ભૂલ ક્યાં હતી? સૃષ્ટિ માટે નર નારી, નર માદા બે, એકથી સૃષ્ટિ ન થાય। આત્મકલ્યાણ એકથી થાય। હરિયસ્વ ને સબલાસ્વ ને બાવા બનાવી દીધા, એમાં બીજો ન જોઈએ। પણ સૃષ્ટિ રચવી હોય સ્થૂળ શારીરિક સૃષ્ટિ, બે જણા ગુણ માટે શ્રાપ તો આપી દીધો નારદજીને, પણ પછી પસ્તાવો થયો। બ્રહ્માએ ઉત્પન્ન થઈને કહ્યું કે બેટા તું કન્યા ઉત્પન્ન કર। માનસ પુત્રો તો છે જ, માટે દક્ષએ 60 કન્યા ઉત્પન્ન કરી છે। એમાંથી 10 કન્યા વિધિપૂર્વક ધર્મને આપવામાં કથા પ્રસંગ। કથા સાંભળવાની શાસ્ત્રકારોએ જે બે શરત આપી છે। પહેલી શરત એ છે કે કોઈની નિંદા, કોઈના દોષ એનું ચિંતન નહીં કરવું। હાલો એ આપણે ન કરીએ, કેમ કે વધારે તો અવગુણ જ હોય, ગુણ ઓછા હોય। પણ બીજી શરત વધારે અઘરી એટલા માટે છે કે બીજા કોઈનું આપણે કરીએ કે ન કરીએ, પણ કદાચ કોઈ સારું વાંચતો હોય, કોઈ સારું ગાતું હોય,
કોઈની વર્ણન શૈલી સારી હોય તો એના વખાણ તો થઈ જ જાય. વાહ શાસ્ત્રી, ભલે વખાણ કરવાની છૂટ છે પણ ન્યાય અટકી નથી જવાનું. અન્યસ્ય દોષ ગુણ ચિંતનમાં સુમુક્તવા સેવા કથા રસમહો નિતરાં વિબતમં. सब भूमि गोपाल की ताहिमड़ो को सब भूमि सेव किए देवाधिदेव છે. શરીર જ મિથ્યા હોય પછી વસ્તુની છતાં એ ભાવનાનો નામ. બોલો ત્રિદુદેશ્વર મહાદેવની જય. नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ईश्वर महादेव जय. નાટો મહારાજે તો જે ઉત્સાહ બતાવ્યો ને 1 લાખ રૂપિયા બરાબર છે. માણસ શું કે ઉત્સાહમાં રહેવું એ ઉત્સવ છે. અમુક તો એનું મોઢું જો ને કોકના ખરેખર 24 કલાક એવી દશા હોય. શાસ્ત્ર એમ કે છે ઉત્સાહમાં રહ્યો. મનુષ્ય જન્મ જ ઉત્સવ છે. દુઃખનો તો પાર ઉમેય નહીં આવે. માટે એના ઉત્સાહને પણ ખરેખર માન છે. કોઈ પણ કાર્ય હોય એવું નથી. શ્રાવણ મહિનાના શણગાર હોય, નાની શિવરાત્રી હોય છે, મહિને આવે. દરેકમાં આપણા નટવરગીરી પૂજારી ખૂબ ઉત્સાહથી લોકોની ભાવનાને માન આપે છે. બોલો દેવેશ્વર મહાદેવ. અને આયા દુધેશ્વર મહાદેવનું શિવલિંગ નિજ મંદિર ગર્ભગૃહમાં જે સાક્ષાત ભગવાન બિરાજમાન છે એ દુધેશ્વર મહાદેવને પણ પુરુષ સ્ત્રીના કપડાની જોડી અર્પણ કરવામાં આવી છે બહેનો દ્વારા. બોલો શ્રી દુધેશ્વર મહાદેવ. ચાલો હવે ધીમે ધીમે આપણે ઓલું શરૂ લક્ષ્મીનારાયણથી ધામધૂમથી ધ્યાન લઈ આવવાનું એની શરૂઆત કરજો. પછી આપણો અહીંયા કાયદેસર શિવ પાર્વતી વિવાહ વૈદિક વિધિ. લગ્નનો એક જ વિધિ છે એટલે કે વૈદિક વિધિ એક જ છે. પછી જ્ઞાતિ પ્રમાણે શાખા પ્રમાણે થોડા રિવાજના ફેર પડતા. શિવ પુરાણ માટેની તૈયારી થતી હતી અને હું આ બધું છેલ્લે નક્કી કે વાં વ્યાસપીઠ રાખવી કે અહીં રાખવી કે તબ આને ક્યાં બેસાડતા એ બધી ચર્ચા થતી હતી. ગ્રુપ આપણું હાજર હતું સાંજે એ બધું થઈ ગયું અને અમે જતા હતા. છેલ્લે હું એકલો હતો. દર્શન કરીને નીકળો 2-3 બહેનો ઊભા છે. ઊભા રહે પ્રશ્ન કરો. હા કરો. એ કે લગ્નના છેલ્લા ફેર આમ કોણ આગળ હોય? આમ તો મને લગ્ન મારો એટલો અમારે થોડુંક ઓછું હોય પણ મોટે ભાગે ને કે છેલ્લા ફેરામાં વરરાજો આગળ હોય બાકીના 3માં. ખાલી બેનનું બોલવું અટક પૂછતા હું બોલી ગયો કે અમારામાં એમ ન હોય. એ છેલ્લે આગળ હોય બાકીના 3માં. એટલે એનો પછી જો કોઈ શાસ્ત્ર એ તો થોડા ફેર સામાન્ય ફેર જ્ઞાતિમાં પડે પણ મોટે ભાગે વૈદિક વિધિ એક જ હોય છે. તો ચાલો ભગવાન શંકરની ધામધૂમથી ધ્યાન આવે છે. તાંડવ સ્તોત્રથી આપણે એનું સ્વાગત કરીએ. પ્રભા કુમકુમ દ્રવ